session for today. Today's our session about general ledger. Okay, before going to discuss on general ledger, I'm just recall whatever we discussed in last session. We just uh, recall whatever we have covered so far. So let me share that screen and we'll discuss on. So so in last session we have completed the introduction of Oracle Fusion Cloud applications. As part of that, so this is Oracle family products. So as you know that Oracle e-business suite, Oracle JD Edwards, Oracle Civil, Oracle PeopleSoft, Oracle Fusion applications. These are the other products for the Oracle. So now we're listening. I mean, we are learning on Oracle Fusion applications. So these are the similar applications regarding the ERP business process. Okay. So in Oracle Fusion application, there are three types of subscriptions, as we discussed earlier. We discussed in earlier detailed. So SaaS application, it privileges these modules like ERP, HR, CX, EPM, data industries. These are the application access, and PaaS a subscription will allow for the software and hardware access level. These are the privileges will provided under the PaaS subscription. This is IaaS, infrastructure as a service. So here it will allow us to for networking and storage privileges. So in detail, you can see that. So each subscription, what is the access level, and what is the job designations. So PaaS subscription will provide us a hardware and software access, and the job description, job designation is DBA consultant. Okay. So DBA consultant will work for the hardware and software access level at PaaS subscription. Next one is IaaS subscription. IaaS means infrastructure as a service. Okay. So this access is related to backend tables. Okay. Infrastructures means a backend table and networking for the application. So this is technical consultant. Job designation is a technical consultant. And next one is the SaaS, software as a service. So this is application level access. So this is for functional consultants. So job designation is a functional consultant. Now we are learning about SaaS application. So in the SaaS application, our job designation is functional consultant. So in functional consultant, we have access up to only application level only. We don't need the infrastructure and the hardware and software. So we will strictly limit it to SaaS application only. Okay. So these are the privileges. We have three, right? SaaS, PaaS. These are the full form of uh, just a minute. Full form of IaaS, infrastructure as a service. So here this is some description. So here the below details is about privileges, means the technologies which is available for the under this IaaS subscription. Okay, and this is SaaS, PaaS also there. Yeah, this is platform as a service. Under this subscription, we have a different hardware and software access. Okay, so a PaaS platform will be provided these particular privileges. Okay.
So we have already discussed about the PaaS, what is PaaS, what is IaaS, and what is SaaS. Okay, I'm just giving headlights of previous discussion. So in the SaaS application, we have different models like here you can see HCM, ERP, SCM, and CX. So the same you can see here, ERP, SCM, CX, and HCM. So we have discussed detail on this. So what is particularly here we are concentrating on ERP modules. So in ERP module we have different products. In ERP section we have financials, SCM, procurement, EPM, and other two. So when we are learning about a particular financial model, definitely we will touch the supply chain management and procurement management and ERP analysis also. So since all these products is part of ERP products, we will learn bit of SCM and EPM and ERP analysis and procurement as well. So that we'll discuss in later classes. So this is a business process overview. So in Arkel Fusion, uh, at enterprise level, mainly the business process is five types. So business process will start from invoices to cash and procurement to pay, asset to retirement, account transformation, and a budget to report. So all the transactions and all the business process will include these five models, five processes. So we'll see each what are the models will be involved for each process. Here you can see the above five processes. Processes here I have given detail. So in this first process, invoice to receipt process. So receivables and collections, tax and cash management models will be involved. Okay. And the second process, procurement to pay. So in this process, in this business process, payables, accounts payables, account expenses, and cash management and tax. These modules will be involved. So this is asset acquisition to retirement business process. Here, asset and cash management will be involved. So report to budget to reporting. So this is related to general ledger module. Again, this is not a module, but this is a process, sub-ledger accounting process. So accounting transformation is about all the sub-ledgers, uh, accounting. I mean, the transformation of all the business transaction into GL. It is nothing but a sub-ledger accounting process. Okay. So this is a business high level business process. So how the subledger accounting is connected with each module. So we have already discussed for each module how the transaction wherever the transaction is created, for example expenses are AP, AR, and taxes, fixed assets or cash management. Wherever the transaction is created, that should be transformed to subledger accounting engine. Through that subledger accounting engine, every transaction will be recorded into GL. So using GL information, financial reports will be generated. Okay. So budget to reporting, the purpose of budgeting for the enterprise is to know the financial project, financial, you know, status of the business. So for example, if you see here, these are the categories and this is the budget. For each category, we have put some budget. So this is the expense, actual expenses has occurred. So here if you see, we have 80 budget, but our overall expense is 95. The difference is 15. So using this using this budgeting forecast, we can control the our actual expenses. So due to this, we are facing some losses, right?
So here you can see internet, we have 250 budget, but we control up to 230 only. So we saved 20. So like that. So the purpose of financial reports here, financial report, making financial report to know the business, financial status. Okay. So this is financial transactions. What are the financial transactions will be occurred for the business process? This is just listed. So this is a high level business process. So coming to our current topic, let me share that screen. Okay, general ledger. So today's our topic is general ledger. So now we are entered to main content, main subject area. So I request you, all of you, please note every point, whatever we discussed, so that then it will be helpful for you to better understand. So what I will do now, I will explain all the components, whatever, and in coming days we will do the configurations in next week. So before going that, so I'm just explaining detailed what is the components, how important it is. So then it will be helpful when we are doing real configurations. Then you can recall easily. Then it will be helpful. So coming to here, our agenda is general ledger overview and the general ledger accounting cycle, GL implementation components. Okay. First, we'll discuss on this accounting life cycle. So open period. First one is open period. Open period means a period means it's a financial year. Okay. So for example, we have education academic year, right? So in as we have academic year, in business we have financial year. So in India we have financial year from April to March. Okay. The same way in US we have financial year like they are following from January to December. If you take in Australia, they follow from June to July. Sorry, July to June, somewhat. So like that. So accounting year, a financial year should have 12 months. So each month we'll call as a period. So why we need to open period, why we need to close period means to make accuracy, to make correct entries in ERP. So ERP is providing some facility to create some periods. Okay. So for example, if the company is receiving some supply invoices or customer invoices, so everything should be uh, created with this particular date. Without the date, the no transaction will be created. So we should not miss any record for the particular date. So for example, if the invoice is generated in last month, but it is not entered in that system. So if the period is open for a year, so there is no accuracy. So you can enter anytime that record. For example, this is August month. August month. If you receive the invoice for the January month, then if the system allows to enter the January month invoices, then accounting reports will be changed. So there is no accuracy. So if the system is allowing to enter anytime anything, then there is no accuracy. There is no a real time correct entries, correct report. That's why
So that's why for every month every transaction should be completed for each period. Okay, then only system will allow us to open the next period. Okay, let me see here. Okay, and next create journals, import journals, and reverse journals. క్రియేట్ జనరల్ ఓకే క్రియేట్ జనరల్ అంటే ఏంటంటే జనరల్ గా మనకి క్రియేట్ జనరల్ ఎంట్రీ క్రియేట్ చేసే అవసరం రాదు. ఎందుకు రాదు అంటే మనకి ఇక్కడ సబ్ లెడ్జర్స్ ఉన్నాయి. ఒక నిమిషం, ఇక్కడ మనకి సబ్ లెడ్జర్స్ ఉన్నాయి: అకౌంట్ పేయబుల్, అకౌంట్ రిసీవబుల్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, ఎక్స్పెన్సెస్, క్యాష్ మేనేజ్మెంట్. సో మనకి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ రావాలి అన్నా ఒక జిఎల్ లో రికార్డ్ అయ్యే ట్రాన్సాక్షన్, ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ఇట్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ సబ్ లెడ్జర్. ఓకే, దీంట్లో పర్టికులర్ గా మనం ఒక ట్రాన్సాక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే అది ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ జనరల్ ఎంట్రీ మాత్రమే అవ్వాలి. ఎందుకంటే మనకు ఏపీలో కానీ, ఏఆర్లో కానీ, ఎఫ్ఏలో కానీ, ఎక్స్పెన్సెస్లో కానీ, సిఎంలో కానీ ఇదేంటంటే ఫీల్డ్ లెవెల్ నుంచి ఒరిజినల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ అయిన దగ్గర నుంచి మాత్రమే ఇక్కడ రికార్డ్ అవుతాయి. అవి మాత్రమే మనకి జిఎల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. సో ఇవి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకుండా మనం ఇక్కడ ఏదైనా ఎంట్రీ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే దీనికి ఎవిడెన్స్ ఉండదు. ఓకే, వీటికి ఎవిడెన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ సబ్ లెడ్జర్స్ లో క్రియేట్ చేసిన వాటికి ఎవిడెన్సెస్ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేదానికి మనం మాన్యువల్ గా ఒక ఎంట్రీ చేస్తామంటే దానికి ఎవిడెన్స్ ఉంది. సో జనరల్ గా ఇక్కడ మనకి ఒక ఎంట్రీ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే అది అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ మాత్రమే అవుతుంది. బై మిస్టేక్ మనం ఒక ఎంట్రీ తప్పేసాము, ఇక్కడ మనం మామూలుగా ఈ సబ్ లెడ్జర్ నుంచి వచ్చే ఎంట్రీ ఏదైనా తప్పు వచ్చింది, లేకపోతే ఏదైనా వాల్యూ తక్కువ కానీ పెరగడం కానీ అయ్యింది. సో దానికి సంబంధించి ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ వేయాలంటే దాన్ని మాత్రమే క్రియేట్ జర్నల్ కింద వేస్తారు. ఓకే, అండ్ ఇంపోర్ట్ జర్నల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. వీటిని సబ్ లెడ్జర్స్ అంటారు. వీటిలో రికార్డ్ అయ్యే ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తం తీసుకొచ్చి మనం జిఎల్లో వేస్తాం. ఓకే, జిఎల్లో వేస్తున్నాం. బట్ ఏమవుతుంది, ఈ ఏపీకి సంబంధించి ఇన్వాయిసెస్ కానీ, వాటి పేమెంట్స్ కానీ, లేకపోతే ఏఆర్ లో సంబంధించిన ఇన్వాయిసెస్ కానీ, వాటి పేమెంట్స్ సంబంధించి కానీ మనం ఈ కస్టమర్ ఏం చేస్తారంటే నాకు ఆర్కిల్ ఫ్యూజన్ లో నాకు కష్టం అవుతుంది, సో నాకు ఒక థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ ఒకటి ఉంది, దాంట్లో చేసుకుంటాను నేను ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేయటం కానీ, పేమెంట్స్ చేయటం కానీ. సో దాంట్లో చేసుకుంటాను, వాటి ట్రాన్సాక్షన్ కావాలంటే నేను ఇంటిగ్రేషన్ ద్వారా నేను జిఎల్లోకి పంపించుకుంటా అంటారు. ఓకే, అది కూడా పాసిబుల్. ఈఆర్పి ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ది ఇంటిగ్రేషన్ ఫెసిలిటీ. సో మనం ప్రీవియస్ డిస్కస్ చేసాం ఐఆర్ సబ్స్క్రిప్షన్. సో ఐఆర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారా మనం ఒక థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్, వేరే థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ నుంచి ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఆ డేటాని మనం జిఎల్లోకి తెచ్చుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు ఏపీ లాంటిది బయట థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ ఏపీ నుంచి ఒక సపరేట్ ఇంకొక సబ్ లెడ్జర్ వస్తుంది, వాటిని ఇంపోర్ట్ జర్నల్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఇంపోర్ట్ జర్నల్స్ కూడా ఫెసిలిటీ ఉంది. మనం ఓన్లీ మన సబ్ లెడ్జర్ నుంచే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం కాకుండా బయట థర్డ్ పార్టీ సబ్ లెడ్జర్ నుంచి కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఉంది. తర్వాత రివర్సల్ జనరల్స్ ఎందుకు వాడుతున్నాం అంటే మనం ఏదైనా ఒక జనరల్ ఎంట్రీ సబ్ లెడ్జర్ ద్వారా ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఒక జనరల్ ఎంట్రీ క్రియేట్ అయ్యిందంటే అది పోస్ట్ అవ్వదు, సేవ్ అవుతుంది అంతే. ఓకే, సేవ్ అయిన దాన్ని ఇప్పుడు నేను పోస్ట్ చేసావు అనుకో, పోస్ట్ కొట్టావు అనుకోండి, అది ఇంకా డిలీట్ అవ్వదు, క్యాన్సిల్ అవ్వదు. ఏదైనా ఒక జనరల్ ఎంట్రీ ఈఆర్పి సిస్టమ్ లో పోస్ట్ అయ్యింది, జనరల్ లెడ్జర్ లో పోస్ట్ అయ్యింది అంటే అది డిలీట్ చేయడానికి కుదరదు, క్యాన్సిల్ చేయడానికి కుదరదు. సో దానికి ఏం చేయగలం అంటే ఒక రివర్సల్ ఎంట్రీ చేయగలం. సో దానికి అగెనిస్ట్ గా రివర్సల్ ఎంట్రీ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ పోస్ట్ కొడితే, సపోజ్ శాలరీకి సంబంధించి ఒక $100 ఎక్స్ట్రా పడింది, దానికి రివర్సల్ ఎంట్రీ చేస్తే ఆ $100 క్లియర్ అయిపోద్ది, జీరో అయిపోద్ది, శాలరీ అకౌంట్ లో అది జీరో అయిపోద్ది.
ఓకే, అలా అన్నమాట. సో రివ్యూ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ పర్ఫార్మ్ రికన్సిలేషన్ ప్రాసెస్. సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇది పోస్ట్ అయిన తర్వాత, ఈ ఎంట్రీస్ పోస్ట్ అయిన తర్వాత జిఎల్ లో ఉన్న ఎంట్రీస్ తో రికన్సిలేషన్ చేయాలి. సో మనకి ఇప్పుడు సబ్ లెడ్జర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒక నిమిషం. ఇక్కడ సబ్ లెడ్జర్స్ ఉన్నాయి. ఏపీ నుంచి ట్రాన్సాక్షన్ జిఎల్ లోకి వచ్చేసింది, ఏఆర్ నుంచి ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చేది, ఎఫ్ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ నుంచి కూడా, ఈ నాలుగిటి నుంచి ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని జిఎల్ లోకి రావాలి. సో క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు చివరిలో చేయాలి. సో ఈ మూడిటి నుంచి ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని జిఎల్ లోకి వచ్చాక, ఈ జిఎల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఈ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ కి రికన్సిలేషన్ చేయాలి. రికన్సిలేషన్ అంటే దీంట్లో నా దగ్గర ఈ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ లో నా దగ్గర బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఉంది. దాంట్లో ఈ ఏపీకి సంబంధించి ఎంత డబ్బులు పే చేశాను, ఏఆర్కి సంబంధించి ఎంత డబ్బులు వచ్చినాయి, ఎఫ్ఏకి సంబంధించి ఎంత పే చేశాను, ఎక్స్పెన్సెస్ సంబంధించి ఎంత పే చేశాను, అవన్నీ నాకు ఇక్కడ ఎవిడెన్స్ లో ఉంటాయి. సో సేమ్ అమౌంట్స్ ఇక్కడ నుంచి మనకు జిఎల్లోకి వెళ్ళి, సో సిఎం కి జిఎల్, సిఎం లో ఉన్న అకౌంట్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ కి జిఎల్ లో ఉన్న సిస్టమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి రికన్సిలేషన్ ప్రాసెస్ జరిగింది. ఈ రికన్సిలేషన్ ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత మాత్రమే ఈ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ లో ఉన్నదాన్ని సబ్ లెడ్జర్ ద్వారా దీనికి ప్రాసెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, దాన్నే రికన్సిలేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు. ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే రివాల్యుయేషన్ కూడా అవసరం అవుతుంది. ఎందుకు రివాల్యుయేషన్ అంటే ఏంటంటే, రివాల్యుయేషన్ అంటే ఏంటంటే మన దగ్గర కరెన్సీ రేట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, డిఫరెంట్. సపోజ్ మనం ఎంట్రీ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ లో కొన్ని ఫారెన్ కరెన్సీ ఉంటాయి. వాట్ ఎవర్ పేమెంట్ కానీ రిసీట్ కానీ ఏదైనా దీనికి సంబంధించిందైనా కానీ ఒక ట్రాన్సాక్షన్, ఓకే, ఫారిన్ కంట్రీస్ తో ఉంది. అది మనం పేమెంట్ ఎంట్రీ కానీ రిసీట్ ఎంట్రీ కానీ వేసేటప్పుడు, సిస్టమ్ లో ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు ఒక రేట్ ఉంది. బట్ యాక్చువల్ అమౌంట్ మనం రిసీవ్ అయ్యే టైంకి ఒక రేట్ ఉంది. దాన్ని ఆ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, అది లాస్ అవ్వచ్చు, గెయిన్ అవ్వచ్చు. సో దాన్ని అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్, అన్రియలైజ్డ్ లాస్ అంటారు. సో వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఈ రివాల్యుయేషన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ అనే ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీని తర్వాత మళ్ళా ఏమంటారు, కన్సాలిడేషన్ అంటారు. సబ్సిడరీస్ అని మీకు ఐడియా ఉంటే, ఓకే, అంటే మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ సబ్ లెడ్జర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ సబ్ లెడ్జర్స్ లాంటివి బయట నుంచి తెచ్చుకున్న సబ్ లెడ్జర్స్ మొత్తాన్ని మిక్స్ చేసి, అంటే ఒకే ఒకే లెడ్జర్ కింద వేయాలన్నమాట. దాన్ని కన్సాలిడేషన్ అంటారు. సబ్సిడరీస్ మొత్తాన్ని ఒకే లెడ్జర్ కింద కలిపి మిక్స్ చేయడాన్ని, సింక్ చేయడాన్ని కన్సాలిడేషన్ అంటారు. ఈ కన్సాలిడేషన్ ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రికన్సిలేషన్ ప్రాసెస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఈ రికన్సిలేషన్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ తీసుకుంటారు. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ కానీ, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కానీ, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కానీ, బ్యాలెన్స్ షీట్లు కానీ, ఏవైనా కానీ బ్యాలెన్స్ షీట్ చెక్ చేసుకుంటారు. సో దీని తర్వాత మాత్రమే, ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే పీరియడ్ అనేది క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మెయిన్ బిగ్ టాస్క్ ఏంటంటే ఈ జిఎల్ పీరియడ్ క్లోజ్ చేయడం. ఈ జిఎల్ పీరియడ్ క్లోజ్ చేయాలంటే ఇన్ని స్టేజెస్ కంపల్సరీగా కంప్లీట్ చేయాలి. సో జిఎల్ ఎప్పుడైనా కానీ ఫస్ట్ ఈ సబ్ లెడ్జర్స్, ఫస్ట్ ఏపీ, తర్వాత ఏఆర్, తర్వాత ఎఫ్ఏ ఎక్స్పెన్సెస్, తర్వాత సిఎం, వన్ బై వన్ ఈ వీటి పీరియడ్స్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత జిఎల్కి వచ్చిన వాటిని రిపోర్ట్స్ అని చెక్ చేసుకున్న తర్వాత జిఎల్ పీరియడ్ క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. వీటిల్లో మెయిన్ ఏంటంటే జిఎల్ పీరియడ్ క్లోజ్ చేయాలంటే ఇవన్నీ క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే, అది ఇప్పుడు మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు ఒకవేళ నేను చెప్పేది, బట్ మనం రియల్ టైంలో మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసి ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ పాయింట్, నేను ఇప్పుడు చెప్పే పాయింట్ మీకు క్లియర్ గా రీకాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో క్లోజ్ పీరియడ్ అయిన తర్వాత మనం మళ్ళీ ఓపెన్ పీరియడ్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ కి. సో పీరియడ్ అనేది ఇక్కడ ఒక మంత్ ఉండొచ్చు, ఒక క్వార్టర్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఒక వీక్ ఉండొచ్చు. బట్ మాక్సిమం నేను చూసినంత వరకు అయితే ప్రతి మంత్ కే వాడతారు. సో ఈ మంత్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి ఆగస్ట్ 31 వరకు అట్లా. సో ఇదంతా ఒక పీరియడ్. ఈ పీరియడ్ లో వచ్చిన సేల్స్ కానీ, పర్చేస్ కానీ, పేమెంట్స్ కానీ అన్ని ఈ పీరియడ్ కి సంబంధించిన కంప్లీటెడ్ గా అయిన తర్వాత మాత్రమే
ఈ పీరియడ్ అనేది క్లోజ్ చేసి నెక్స్ట్ పీరియడ్ కి సెప్టెంబర్ కి వెళ్ళటం జరుగుతుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మీకు ఆల్రెడీ మనం ఈ వీటి గురించి తెలుసుకున్నాం. సో ఏపీ ఏపీఏఆర్ఎఫ్ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ సిఎం. ఓకే. వీటిలో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్, ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ని ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ మంత్ కానీ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్ కానీ కంపల్సరీగా అవి జిఎల్లోకి వెళ్ళాల్సిందే. ఒకవేళ దీంట్లో వీటిల్లో పడిన ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైనా జిఎల్లోకి వెళ్ళలేదు అంటే అది ఇన్వాలిడ్ ట్రాన్సాక్షన్. అది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో కన్సిడర్ చేయబడదు అనమాట. అది ఇన్కంప్లీటెడ్ కానీ ఇన్వాలిడ్ కానీ అయి ఉంటుంది. ఓకే. ఒక పర్ఫెక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, ఒక వ్యాలిడ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైనా వీటిలో పడింది అంటే అది కంపల్సరీగా జిఎల్లోకి వెళ్ళాల్సింది. అది. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మీకు లెడ్జర్ ఓవరీ చూపిస్తాం. సో మనం డిస్కస్ చేసిన విధంగా ఏపీఏఆర్ఎఫ్ఏ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ కానీ, ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అంటే కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అండ్ రిసీట్ అకౌంటింగ్ అని కొన్ని రెండు ఉంటాయి. వాటిలో పడిన డీటెయిల్స్ అన్ని అకౌంటింగ్ డీటెయిల్స్ మొత్తం సబ్లెడ్జర్ ప్రాసెస్ ద్వారా, ఓకే, సబ్లెడ్జర్ ప్రాసెస్ ద్వారా జర్నల్ ఎంట్రీస్ క్రియేట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఈ ప్రాసెస్ జరగటానికి మెయిన్ జాబ్స్ ఏంటంటే క్రియేట్ అకౌంటింగ్, జర్నల్ ఇంపోర్ట్. సో ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా జనరల్ ఎంట్రీస్ ఈ స్టేజ్కి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి జిఎల్లోకి వెళ్తాయి. ఓకే. జనరల్ పోస్టింగ్. సో ఏ సబ్లెజర్ ఏపీఏఆర్ఎఫ్ఏ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ సబ్లెజర్స్. ఈ సబ్లెజర్స్ ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ ని జర్నల్ ఎంట్రీస్ రూపంలో జిఎల్లోకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఓకే. ఈ ఈ ప్రాసెస్ లో రన్ చేసే జాబ్స్ నే క్రియేట్ అకౌంటింగ్, ఇంపోర్ట్ జర్నల్స్, జర్నల్ పోస్ట్ అని అంటారు అనమాట. ఓకే. సో ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత జిఎల్లోకి వచ్చి పడిన తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇక్కడ మనం యూస్ చేసేది ఏంటంటే రిపోర్టింగ్స్, ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ కానీ, స్మార్ట్ వ్యూ కానీ, బిఐ రిపోర్ట్స్ కానీ, జనరల్ అకౌంటింగ్ డాష్బోర్డ్ కానీ వీటి కోసం యూస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏవైతే మనం జిఎల్లో చూస్తున్నామో ఇక్కడ నుంచి డ్రిల్ డౌన్ చేయొచ్చు బ్యాక్ అండి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, జనరల్ ఎంట్రీ చూస్తాం, బట్ సబ్ లెజర్ లో కనపడే ఆ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే జిఎల్ రూపంలో ఉండవు, జిఎల్ జనరల్ ఎంట్రీ రూపంలో ఉండవు. మనకి సపోజ్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ కానీ పేమెంట్ ఇన్వాయిస్ చూసినప్పుడు కస్టమర్ పేరు, కస్టమర్ డీటెయిల్స్, తర్వాత ఆ ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు వచ్చింది, ఐటమ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి సబ్ లెజర్ లెవెల్లో. బట్ వేరే మనకి జిఎల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అకౌంటింగ్ స్ట్రింగ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. అకౌంటింగ్ స్ట్రింగ్స్ ద్వారా మనం ఇవి అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కష్టం. సో ఏం చేస్తామంటే ఏదన్నా ఒక ఇన్వాయిస్, ఒక అమౌంట్ మీద డౌట్ ఉన్నప్పుడు డ్రిల్ డౌన్ చేస్తాం. అది డ్రిల్ డౌన్ చేసి ఎగ్జాక్ట్ గా మనం ఆ జనరల్ లెడ్జర్ ఆ సబ్ లెడ్జర్ లో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ ని మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఆ ఐటమ్ ఏంటి, ఆ పేమెంట్ టర్మ్స్ ఏంటి, అయితే రిసీట్ టర్మ్స్ ఏంటి, ఆ సప్లయర్ ఎవరు, కస్టమర్ ఎవరు, ఏ డేట్ కి అయింది, ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం రిపోర్ట్ లెవెల్ నుంచి డ్రిల్ డౌన్ చేసుకుంటూ వచ్చి సబ్ లెడ్జర్ లో ఉన్న వాటిని చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇది 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 మొత్తం అకౌంట్ లెడ్జర్, అకౌంట్ జనరల్ లెడ్జర్ ఓవర్ ఎలా ఉందంటే క్యాప్చర్ క్యాప్చర్ ట్రాన్సాక్షన్స్, సబ్ లెడ్జర్ లెవెల్లో ట్రాన్సాక్షన్ క్యాప్చర్ చేయటం. ఓకే. ఇవి వీటి మొత్తాన్ని సబ్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా జిఎల్లోకి పంపించేసి అకౌంటింగ్ పీరియడ్ క్లోజ్ చేయటం. తర్వాత వాటిని జిఎల్లో పడిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ద్వారా రిపోర్టింగ్స్ ని జనరేట్ చేసుకోవటం. ఓకే. మేనేజ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అండ్ అనాలిసిస్. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇది అన్నమాట. క్యాప్చర్ ట్రాన్సాక్షన్స్, క్లోజ్ పీరియడ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్. క్యాప్చర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఆల్ సబ్ లెడ్జర్స్ లో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ ని కంప్లీట్ చేసి సబ్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్ ఎస్ఎల్ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా జిఎల్లోకి పంపించి జిఎల్ పీరియడ్ క్లోజ్ చేసి ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ ద్వారా మనం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ ని చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి జిఎల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కాంపోనెంట్స్.
సో ఇవి మెయిన్ అన్నమాట. మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేటప్పుడు ఓకే, ఈ ఫస్ట్ యూజర్ అంటే ఏంటి, యూజర్కి ఎలాంటి రోల్స్ ఉండాలి, ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఏంటి, ప్రాజెక్ట్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి, తర్వాత అకౌంటింగ్ క్యాలెండర్ అంటే ఏంటి, ఓకే, చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి. సో ఇలా ఈ 14 పాయింట్స్ గురించి మనం నేను డిస్క్రిప్టివ్ మోడ్లో ఇప్పుడు చెప్తాను. రేపు మీరు మళ్ళా మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసేటప్పుడు ఇవి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతాయి అనమాట. మనం కాన్ఫిగర్ చేసేది ఈ 14 పాయింట్స్, ఇన్స్టాన్స్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేది ఈ 14 పాయింట్స్. సో ఈ 14 పాయింట్స్ కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు మీకు ఆ డైరెక్ట్ గా నేను యూజర్ అని చెప్పి క్రియేట్ చేసి వాడికి రోల్స్ అసైన్ చేసి తర్వాత ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి అకౌంటింగ్ క్యాలెండర్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉంది. బట్ అక్కడ మీకు వెంటనే ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది తెలియాలి. అకౌంటింగ్ క్యాలెండర్ అంటే ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి, ఎన్ని రకాలుగా చేయొచ్చు, అసలు అది ఎందుకు యూజ్ అయ్యింది అనేది ముందుగానే మీరు ఒకసారి ఎన్ని ఉన్నారంటే మళ్ళీ మీరు కాన్ఫిగరేషన్ టైంలో అది మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి యూజర్ రోల్. యూజర్ అంటే ఎవరు, ఎటువంటి రోల్స్ ఉంటాయి. సో మనకి జనరల్ గా అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయడానికి ఒక యూజర్ కావాలి, యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ కావాల్సిందే. ఓకే, యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ లేకుండా మనం యాక్సెస్ చేయడం కుదరదు అన్నమాట. సో సో ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి యూజర్స్ ఉన్నారో చూద్దాం. టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్: ఇంప్లిమెంటే ఇంప్లిమెంటర్, అడ్మినిస్ట్రేటర్, అనలిస్ట్ ఆర్ డేటా ఎంట్రీ యూజర్, మేనేజర్ అండ్ ఎంప్లాయీ. ఓకే, ఇంప్లిమెంటర్ అంటే మనం సపోజ్ ఏబిసి అనే కంపెనీలో ఇప్పుడు మనం కొత్తగా ఆర్కిల్ ఫ్యూజన్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. సో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ డిఫరెంట్ యూజర్స్ ఉంటారు కదా, అంటే ఇప్పుడు కంపెనీలో వాళ్ళు ఉంటారు, మనం ఓన్లీ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తాం, మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం, మనం వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది మనం. సో మనకి ఇంప్లిమెంటర్ యూజర్ రూల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏమో ఈ వీటన్నిటిని మెయింటైన్ సిస్టమ్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఉండేది, ప్రతి కంపెనీకి ఒక ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఉండేది. సో వాళ్ళేమో అడ్మినిస్ట్రేటర్ రోల్ తీసుకుంటారు, మనకి ఇంప్లిమెంటర్ రోల్ ఇస్తారు. తర్వాత అనలిస్ట్ ఆర్ డేటా ఎంట్రీ యూజర్ అంటారు, అంటే ఎండ్ యూజర్ అన్నమాట. సో యాక్చువల్ గా ఆ ప్రొడక్ట్ మీద కూర్చొని అకౌంట్స్ పేయబుల్ లో కానీ అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ లో కానీ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ గా ఒక సిస్టమ్ ఎంట్రీకి సంబంధించి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి ఎంట్రీస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి అసైన్ చేసే వాటిని ఆ సో వాళ్ళని ఎండ్ యూజర్స్ అంటారు అనమాట. సో మేనేజర్ ఒక్క నిమిషం. సారీ. సో ఎండ్ యూజర్ అని మేనేజర్ కానీ ఎంప్లాయీ. సో ఎంప్లాయీ అనే రోల్ అనేది అంటే డిఫాల్ట్ గా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వస్తుంది అనమాట. యూజర్ అన్నవాడు ఉన్నాడంటే వాడు కంపల్సరిగా కంపెనీలో ఎంప్లాయీ ఉండాలి, బయట వాళ్ళకి ఎవరికి ఈ రూల్స్ ఇవ్వటం జరగదు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈఆర్పి అప్లికేషన్ నుంచి మన సప్లయర్స్ కానీ కస్టమర్స్ కానీ ఒక్కోసారి వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్వాయిస్లు మనకు పంపించడానికి వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది అనమాట. సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఎంప్లాయీ రూల్ ఇవ్వం. అలా కాకుండా మన కంపెనీలో ఈ ఏబిసి అనే కంపెనీలో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ సంబంధించి రూల్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రమే కంపల్సరీగా ఎంప్లాయీ రోల్ అనేది డిఫాల్ట్ గా ఇస్తారన్నమాట. ఓకే, సో మేనేజర్ రోల్ ఏంటంటే ఈ మేనేజర్ అనేవాడు అప్రూవల్స్ హైరార్కీ. ఇప్పుడు మనం సపోజ్ ఏదన్నా పిఓ చేసాం, ఒక ఇన్వాయిస్ చేసాం, లేకపోతే ఒక జనరల్ ఎంట్రీ చేసాం. సో డెఫినెట్ గా దానికి ఒక అప్రూవల్ స్టేజ్ ఉంటుంది అనమాట. మన ఎండ్ యూజర్ ఎక్కడైతే అనలిస్ట్ ఆర్ డేటా ఎంట్రీ యూజర్ ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు చేసిన దాన్ని అప్రూవ్ చేయడానికి ఒక మేనేజర్ ఉంటాడు. సో ఈడొక యూజర్, ఈడొక యూజర్.
ఎంప్లాయీ అనేవాడు డిఫాల్ట్ గా జనరల్ గా ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు టైం షీట్ ఎంటర్ చేయడానికి వాడికి ఒక రోల్స్ ఇస్తారు. సో వీళ్ళందరూ ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ అనమాట వీళ్ళందరూ. సో రోల్స్ వచ్చేసరికి మనం యూజర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, ఇప్పుడు రోల్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. రోల్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయంటే డ్యూటీ రోల్, డేటా రోలు, సిస్టమ్ రోలు అండ్ జాబ్ రోల్. సో డ్యూటీ రోలు, డేటా రోలు, ఇవి రెండు దేనికి సంబంధించినవి అంటే ఎండ్ యూజర్ కి సంబంధించినవి అన్నమాట. ఓకే, ఎండ్ యూజర్ కి సంబంధించినవి అని ఎందుకన్నానంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు, ఎండ్ యూజర్, ఆడు ఓన్లీ ఏపీ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తాడు. ఏపీ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించే చూస్తాడు, వాడికి ఏఆర్ కి సంబంధం లేదు, లేకపోతే వేరే డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధం లేదు. సో అలాంటి వాడికి ఏంటంటే ఆ డ్యూటీ ఏపీకి సంబంధించిన ఏపీ వర్క్ ఏరియాకి సంబంధించిన రూల్స్ మాత్రం అసైన్ చేయడం జరుగుతుంది. మిగతా రూల్స్ అసైన్ చేయడం, మిగతా వాటికి యాక్సెస్ ఉండదు. ఓకే, తర్వాత డేటా రూల్స్, ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా అంటే ఇప్పుడు డేటా యాక్సెస్ అంటే ఎట్లా అంటే, ఇప్పుడు నేను సప్లయర్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, సప్లయర్ క్రియేట్ చేస్తే నాకు సప్లయర్ క్రియేట్ చేసే రోల్ ఉంది, బట్ ఇంకో ఎంప్లాయీకి సప్లయర్ క్రియేట్ చేసే రోల్ ఉండదు, బట్ దాన్ని చూసే రోల్ ఉండదు. వ్యూ డేటాని చూసే రోల్ ఉంటుంది అనమాట. సో దాన్ని ఏమంటారంటే డేటా యాక్సెస్ అంటారు. డేటా యాక్సెస్ అంటే నువ్వు అది చూడగలవు కానీ దాని మీద ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోలేవు. అంటే ఐ మీన్ నువ్వు కొత్తగా క్రియేట్ చేయలేవు. ఇంకొకటి ఆ, ఇంకోటి ఏమంటారు దాన్ని, ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా. ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, ఒక ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని నువ్వు ఆ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ మాత్రం, ఇప్పుడు ఎవరైతే క్రియేట్ చేస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే దాన్ని అప్డేట్ చేయాలి. ఆ ఇప్పుడు హైరార్కీలో మేనేజర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, వాళ్ళకి ఈ డేటా యాక్సెస్ ఉంటే వాళ్ళు దాన్ని ఎడిట్ చేయగలరు, అప్రూవ్ చేసేదానికి ఎడిట్ చేయగలరు. ఓకే, సో దాన్ని ట్రాన్సాక్షనల్ ఏమంటారు డేటా యాక్సెస్ అంటారు. ఇది రూల్స్ తర్వాత డేటా సెట్ యాక్సెస్ అని చెప్పి ఒక ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఈ రూల్స్ అసైన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక సిస్టమ్ రోల్స్, జాబ్ రోల్స్ అనేవి ఇక అడ్మిన్ కి సంబంధించి కానీ, లేకపోతే ఇంప్లిమెంటేషన్ యూజర్స్ సంబంధించి కానీ, లేకపోతే మేనేజర్స్ కానీ వాళ్ళకి సంబంధించింది అనమాట. సిస్టమ్ రోల్స్, సిస్టమ్ రోల్స్ అంటే అడ్మిన్ కి ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నాడు, ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ వాడి పని ఏంటంటే వాటి డేటాబేస్ మేనేజ్ చేసుకోవాలి, ఆ తర్వాత ఏమంటారు సిస్టమ్ ఎప్పుడు నెట్వర్క్ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వకుండా, నెట్వర్క్ డౌన్ అవ్వకుండా, తర్వాత కంపెనీ నుంచి అంటే ఐ మీన్ ఆర్కిల్ నుంచి వచ్చే అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఎవ్రీ క్వార్టర్లీకి ఒక ప్యాచ్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఏదన్నా కొత్త అప్డేట్స్ ఉంటే ఫస్ట్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. వాళ్ళు ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సిస్టమ్ మీద అప్లై చేస్తూ ఉంటారు. సో అడ్మిన్ యాక్సెస్ అనమాట వాళ్ళు. సో కొత్తగా ఎవరికన్నా యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి, ఏదన్నా యూజర్కి ఏదైనా యాక్సెస్ ఇవ్వాలని అన్నా కానీ అది చేసేది సిస్టమ్ రోల్స్ ఉన్న అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. ఓకే, వీళ్ళకి మెయిన్ అడ్మిన్ వాళ్ళకి ఏంటంటే మెయిన్ ఐటీ సెక్యూరిటీ కన్సల్ అని చెప్పి ఒక రోల్ ఉంటుంది. ఆ రోల్ తో వీళ్ళు యూజర్స్ క్రియేట్ చేయగలరు, డిలీట్ చేయగలరు. ఓకే, తర్వాత యాక్సెస్ ని లిమిట్ చేయగలరు. ఎవరికైనా కానీ సెక్యూరిటీ ఏమంటారు పర్ఫార్మింగ్ ఫంక్షనల్ సెటప్ అండ్ మేనేజింగ్ సెక్యూరిటీ ఉంది కదా. సో వీళ్ళకి ఈ రూల్స్ ని లిమిట్ చేయడం ద్వారా సెక్యూరిటీని మేనేజ్ చేయగలరు అనమాట. సో తర్వాత జాబ్ రోల్ అనేది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తే అనలిస్ట్ ఆర్ డేటా ఎంట్రీ యూజర్ ఉన్నాడు కదా, వీడికి ఒక లెవెల్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి. తర్వాత మేనేజర్ కి వేరే లెవెల్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎక్కడ అంటే అనలిస్ట్ అనేవాడికి, డేటా ఎంట్రీ అనేవాడికి సప్లయర్స్ క్రియేట్ చేసే ఆ, ఏమంటారు ఆ ఎబిలిటీ ఉండదు, ఆ ఛాన్స్ ఉండదు. బట్ మేనేజర్ గా ఎవరైతే ఉంటాడో వాడికి ప్రొక్యూర్మెంట్ బయ్యర్ అనేది ఒక రోల్ ఇస్తే, ఆ రోల్ ద్వారా వాడు ఏం చేస్తాడంటే సప్లయర్ ని క్రియేట్ చేయగలుగుతాడు. ఓకే, సప్లయర్ ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని సబ్మిట్ చేయగలుగుతాడు.
తర్వాత మనకి హ్యూమన్ రిసోర్స్ అనాలిసిస్ ఉంది. ఇక్కడ కూడా మామూలుగా ఎంప్లాయ్ హెచ్సిఎం అప్లికేషన్ లో, ఓకే, హెచ్సిఎం అప్లికేషన్ లో ఎంప్లాయీస్ అందరు క్రియేట్ చేయలేరు. ఓన్లీ హ్యూమన్ రిసోర్స్ అనలిస్ట్ అని ఉంటారు. ఆ రోల్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఒక ఎంప్లాయీని క్రియేట్ చేయగలరు. ఎంప్లాయీని క్రియేట్ చేసినా కానీ మళ్ళీ అది మేనేజర్ ద్వారా అప్రూవ్ అయ్యి సబ్మిట్ చేయబడుతుంది. ఓకే. సో ఈ ఇదేంటంటే జాబ్ రోల్ ఏంటంటే, ఈ ఒక ఎంప్లాయీ ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడి పొజిషన్ బట్టి, వాడి పొజిషన్ బట్టి వాడికి జాబ్ రోల్స్ ని అసైన్ చేయడం జరుగుతుంది. దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే సెక్యూరిటీ అనేది మేనేజ్ చేయగలుగుతారు. ఓకే. నెక్స్ట్ రోల్స్ చూద్దాం. సో రోల్స్ వచ్చేసరికి ఈ పైన బ్లూ కలర్ లో ఉన్న ఈ 3 రోల్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఇవి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కి, మనం ఏదైతే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇనిషియల్ గా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ 3 రోల్స్ కంపల్సరీ కావాలి. సో ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే యూజర్ క్రియేట్ చేశారు. సో అడ్మిన్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసి వాడికి ఇంప్లిమెంటర్ యాక్సెస్ ఇచ్చేయడం. ఇంప్లిమెంటర్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే ఈ 3 రోల్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే. అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కన్సల్టెంట్ అండ్ ఐటీ సెక్యూరిటీ మేనేజర్ అండ్ ఎంప్లాయీ రోల్. సో ఎంప్లాయీ రోల్ అనేది డిఫాల్ట్ గా వస్తుంది. డిఫాల్ట్ గా ఎంప్లాయీ రోల్ అనేది ఇస్తారు. తర్వాత ఐటీ సెక్యూరిటీ మేనేజర్. ఐటీ సెక్యూరిటీ మేనేజర్ ఎందుకు ఇస్తారంటే మనం సెటప్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, మనం కాన్ఫిగరేషన్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ఐటీ సెక్యూరిటీ మేనేజర్ రోల్ ద్వారా మాత్రమే మనం రూల్స్ కస్టమైజ్ చేయగలం. తర్వాత ఇంకో యూజర్ ని క్రియేట్ చేయగలం. తర్వాత మెయిన్ సెటప్స్ చేయగలం. ఫైనాన్షియల్ సెటప్స్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు మనం. సో ఆ సెటప్స్ చేయడానికి మనకు కంపల్సరీగా ఐటీ సెక్యూరిటీ మేనేజర్ రోల్ ఉండాలి. తర్వాత దాంతో పాటు అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కన్సల్టెంట్. ఈ రోల్ లేనిదే మనం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటాం. ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయలేం. సో ఈ రోల్ కంపల్సరీగా ఎప్పుడైతే ఈ ఒక ఇంప్లిమెంటర్ అనే యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారో వాడి కంపల్సరీగా ఈ అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కన్సల్టెంట్ రోల్ అనేది ఇవ్వాలని. ఓకే. సో ఈ ఎల్లో కలర్ లో ఉన్న జిఎల్ అకౌంటెంట్, అకౌంటింగ్ మేనేజర్, ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్, కంట్రోలర్, ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్, ఇవన్నీ ఎప్పుడంటే వన్స్ మనం ఆ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత, ఓకే, క్యాలెండర్ అని ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా. ఈ సో ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిన తర్వాత క్యాలెండర్, అకౌంటింగ్ అండ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్స్, లెడ్జర్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో మనం ఈ జిఎల్ సంబంధించిన రూల్స్ అనేది అప్లై చేసుకుంటాం అనమాట. ఎప్పుడైతే మనం జిఎల్ లో ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయడానికి రెడీ అవుతామో అప్పుడు మనం మిగిలిన ఈ జిఎల్ రూల్స్ అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు. అలాగా అది ఇప్పుడే చేయొచ్చు అంటే చేయొచ్చు. ఒక్కసారే మనం యూజర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అన్ని మోడల్ కి సంబంధించిన రూల్స్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఇవ్వచ్చు. బట్ ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు మీకు ఎలా చెప్తానంటే ఫస్ట్ ఏ మోడల్ కి సంబంధించిన రూల్స్ అప్పుడు మాత్రమే ఇస్తాను. ఎందుకంటే మనం తొందరగా దాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం, దానికి గుర్తుంటాయి అన్నమాట. లేకపోతే వాటిని త్వరగా మర్చిపోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకే. మీరు నోట్ చేసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఎన్ని రకాల యూజర్స్ ఉంటారు, ఓకే, తర్వాత ఎన్ని రకాల రూల్స్ ఉంటాయి, ఓకే, ఇవి ఇంపార్టెంట్. తర్వాత రూల్స్ లో ఈ ఈ రూల్స్ ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్, ఇంప్లిమెంటేషన్ కి ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కి ఎన్ని రూల్స్ ఇంపార్టెంట్, తర్వాత జనరల్ లెడ్జర్ కి ఏ రూల్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో మీరు నోట్ చేసుకుంటున్నారంటే నేను కొంచెం టైం ఇస్తా. హలో.
వింటున్నారు అసలు? ఎస్ అన్న నోట్ చేసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ యూజర్స్ ని నోట్ చేసుకోండి. సో టైప్ ఆఫ్ యూజర్స్: ఇంప్లిమెంటర్, అడ్మినిస్ట్రేటర్, అనలిస్ట్ ఆర్ డేటా ఎంట్రీ యూజర్, మేనేజర్, ఎంప్లాయీ. ఓకే, ఈ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ అన్నమాట. టైప్స్ ఆఫ్ రోల్స్ వచ్చేసరికి డ్యూటీ రోల్, డేటా రోల్, సిస్టమ్ రోల్ అండ్ జాబ్ రోల్. ఓకే, నేను నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళొచ్చా? సో రోల్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్లో, మనకి ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్లో ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫస్ట్ మనకి ఇది ఏమంటారు, నేమ్, రోల్ నేమ్. ఇది అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కన్సల్ట్ అనేది నేము. దాని కోడ్ ఇది ఓఆర్ఏ ఏఎస్ఎం, అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కన్సల్టెంట్ జాబ్ అనేది కోడ్ అన్నమాట. సో ఈ కోడ్ అనేది ఏంటంటే, మనం డూప్లికేట్ కొన్ని, ఈ సేమ్ అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కన్సల్టెంట్ అనేది డూప్లికేట్ ఉండొచ్చు, బట్ మనం ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ కోడ్ ఉన్నది మాత్రమే తీసుకోవాలి. సో ఈ కోడ్ ఎందుకు మెన్షన్ చేశానంటే, మనం జస్ట్ దీని మీద బేస్ అవ్వాలి మెయిన్. ఇది నేమ్ అనేది మనం ఆ మన ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ ఎట్లయినా మార్చుకోవచ్చు, బట్ ఏంటంటే దానికి ఉన్నది ఈ కోడ్ అనేది స్టాండర్డ్ అన్నమాట. డూప్లికేట్ అవ్వదు ఇది, ఈ నేమ్ డూప్లికేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళొచ్చా? సో మనం ఈ 4 నుంచి 8 వరకు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు నోట్ చేసుకునే పని లేదు. నెక్స్ట్ చెప్తాను మీకు. ఆ, మనం ఆ రూల్స్ ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎంట్రీ చేసుకోవచ్చు. బట్ మీరు ఇప్పుడు నోట్ చేసుకుంటానో నోట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇప్పుడు అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. ఈ 4 వాటికే, ఈ 3 వాటికే నోట్ చేసుకో. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో మనం ఫస్ట్ చేసే పని యూజర్ క్రియేట్ చేయడం. ఫస్ట్ మనకి సిస్టమ్ లాగిన్ చేయగానే, మనకి క్రెడెన్షియల్ రాగానే చేసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ యూజర్ క్రియేట్ చేయడం చేస్తాం. ఏంటి, ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, ఫస్ట్ ఇక్కడ యూజర్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఈ యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ యూజర్ కి మనకు కావాల్సిన రోల్స్ ఇస్తాం. ఓకే, రోల్స్ ఇచ్చాక వెంటనే చేసేది ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా చేస్తామంటే, ఫర్ సపోజ్ మనం ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మహేష్ సిమెంట్స్ లిమిటెడ్ అని చెప్పి ఒక కంపెనీ నేమ్ ఇచ్చాం. సో దానికి సంబంధించి కొన్ని ఆఫర్స్ మనం ఎనేబుల్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఫినాన్షియల్స్ ఒకటి, ఎస్సిఎం ఒకటి, హెచ్సిఎం ఒకటి, పిఆర్సి అంటే ప్రొక్యూర్మెంట్. సో ఈ నాలుగు ఎందుకు ఇస్తున్నాను అంటే, ఇప్పుడు మనం చేసేది ఓన్లీ ఫినాన్షియల్స్, వీటితో మనకు సంబంధం లేదు ఈ మూడిట్లతో. బట్ ఫినాన్షియల్స్ లో మనం చేసే కొన్ని కొన్ని యాక్టివిటీస్ కి వీటికి ఇంటర్లింక్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఎస్సిఎం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎస్సిఎం లో మనకి ఈ ఇన్వెంటరీ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా,
ఓకే, మనం ఏదైనా ఫర్ సపోజ్ మనకి ఫినాన్షియల్స్ లో ఏపీ మాడ్యూల్లో మనం ఒక ఇన్వాయిస్ ఎంట్రీ చేస్తున్నాం. ఇన్వాయిస్ ఎంట్రీ కావాలంటే దానికి సప్లయర్ కావాలి. సప్లయర్ తో పాటు ఒక ఐటమ్ కావాలి. ఐటమ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక మెటీరియల్ ఐటమ్ కావాలి. సో ఆ ఐటమ్స్, ఆ మెటీరియల్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారంటే SCM లో క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆ సప్లయర్, దీనికి సంబంధించిన సప్లయర్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారంటే ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ లో క్రియేట్ చేస్తారు. ప్రొక్యూర్మెంట్ లో కానీ SCM లో కానీ ప్రొక్యూర్మెంట్ లో క్రియేట్ చేస్తారు సప్లయర్స్. సో అందుకని ఈ ఏపీ ఇన్వాయిస్ సంబంధించి మనం ఒక ప్రొక్యూర్మెంట్, ప్రొక్యూర్ టు పే, P2P ప్రాసెస్ జరగటానికి దాన్ని మనం లెర్నింగ్ మనం నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ రెండు ఇంపార్టెన్స్ కూడా ఉంది మనకి. వీటిని కూడా కొంచెం టచ్ చేస్తాం, అంటే డీప్ గా వెళ్ళము, బట్ వీటిని టచ్ చేస్తాం. సో HCM ఎందుకు చేస్తాము అంటే, ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా ఇన్వెస్ట్ చేసాం, PO చేసాం, లేకపోతే ఒక జనరల్ ఎంట్రీ చేసాం, వీటికి ఇందాక మనం అనుకున్న అప్రూవల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అని. సో ఈ అప్రూవల్ హైరార్కీని ఎనేబుల్ చేసి, మనం హైరార్కీ సొంతంగా క్రియేట్ చేసి అది ఎట్లా ప్రాసెస్ చేస్తాం అనేది BPM అంటారు. ఓకే, సో ఆ BPM, బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్. సో వాటిని ఎట్లా ఎనేబుల్ చేస్తామంటే ఈ HCM మాడ్యూల్ చేస్తాం. సో అందుకోసం ఈ మూడింటిని అడిషనల్ గా ఎనేబుల్ చేస్తాం. సో మనం ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనే డౌట్ రావచ్చు. సో మనం ఎన్ని కంపెనీస్ అయినా క్రియేట్ చేస్తాం. మనకు సపోజ్ మనకు ఒక కంపెనీ ఉంది. మన అదొక కంపెనీ మహేష్ సిమెంట్ లిమిటెడ్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది. ఈ కంపెనీ ఒక 4-5 కంట్రీస్ లో ఉంది. ఒక 4-5 కంట్రీస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కరెన్సీస్ తో ఉంది. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కరెన్సీస్ తో ఉన్నా కానీ మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక్క దాంతోనే మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు. అండ్ అట్లా కాదు, ఒక కంపెనీ కాదు, నేను ఇలాంటి కంపెనీలు ఒక 4 క్రియేట్ చేస్తానంటే అలాగనే చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ కంపెనీలు చేసే సెటప్స్ ని వేరే కంపెనీలో వాడుకోలేము. ఇక్కడ చేసిన కంపెనీ సెటప్స్ ని మళ్ళీ వేరే కంపెనీలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఏ సెటప్స్ మళ్ళీ అక్కడ చేయాల్సి వస్తుంది, అంటే రిపీట్ చేయాల్సి వస్తుంది సేమ్ వర్క్. జస్ట్ అక్కడ మనం చేంజ్ చేసేది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఈ కంట్రీ INR పెడతాం, అక్కడికి వెళ్ళి US పెడతాం, అక్కడికి ఇంకో చోట గ్రేట్ బ్రిటన్ డాలర్స్, EBS అది పెడతాం. ఓకే, UK డాలర్స్ పెడతాం. అలా పెట్టే పని లేకుండా ఒక్క ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద మల్టిపుల్ కరెన్సీస్ తో, మల్టిపుల్ ప్రైమరీ లెడ్జర్స్ క్రియేట్ చేసుకొని మనం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తూ సింగిల్ ప్రాజెక్ట్ తో చేయొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి క్యాలెండర్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం, యూజర్ని క్రియేట్ చేసాం, తర్వాత వాడికి రూల్స్ అసైన్ చేసాం, తర్వాత ప్రాజెక్ట్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసాం. ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ లో ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేసాం. జస్ట్ మనం ఇక్కడ చేసేది ఇదే, ఒక నేమ్ ఇస్తాం, ఆ నేమ్ కింద కొన్ని ఈ ఆఫరింగ్స్ అని చెప్పి ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది. ఆ లిస్ట్ లో ఫినాన్షియల్స్, SCM, HCM, ప్రొక్యూర్మెంట్, ఈ నాలుగిటిని ఎనేబుల్ చేసి సేవ్ చేస్తాం. ఓకే, సేవ్ చేసిన తర్వాత మనం చేసేది ఏంటంటే డిఫైన్ అకౌంటింగ్ క్యాలెండర్ గీయటం. అకౌంటింగ్ క్యాలెండర్ అంటే, ఓకే టైం ఉంటుంది, 8 అవుతుంది. సో అకౌంటింగ్ క్యాలెండర్ దగ్గర నుంచి రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది ఒకసారి వెనక్కి వెళ్దాం. నేను మీకు ఈరోజు జనరల్ లెడ్జర్ లో అకౌంటింగ్ సైకిల్ గురించి చెప్పాను. ఓకే, ఓపెన్ పీరియడ్ దగ్గర నుంచి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫ్లో ఎలా జరుగుతుంది, ఓకే, తర్వాత పీరియడ్ ఎలా క్లోజ్ చేస్తాం, తర్వాత సబ్ లెడ్జర్స్ లో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని జిఎల్కి ఎందుకు మూవ్ అవ్వాలి, దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏందో తెలుసుకున్నాం. తర్వాత ఓవర్ వ్యూ చూసాం. ఒక అంటే ఇది ఇంత బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఓవర్ వ్యూ అనమాట. సబ్ లెడ్జర్ లో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని జనరల్ లెడ్జర్ లోకి వెళ్ళి ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ నుంచి డ్రిల్ డౌన్ చేసి సబ్ లెడ్జర్ లెవెల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా చూడగలం అనేది నేర్చుకున్నాం. ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ఇంప్లిమెంటేషన్ కాంపోనెంట్స్. ఒక ఒక ఈఆర్పి, ఒక అప్లికేషన్, ఐ మీన్ ఫ్యూజన్ అప్లికేషన్ మనం కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలి. యూజర్ అనేది ఎన్ని రకాల యూజర్స్ ఉంటారో తెలుసుకున్నాం. తర్వాత ఆ యూజర్కి ఎన్ని రకాల రూల్స్ ఉంటాయో తెలుసుకున్నాం. ఒక్కొక్క రూల్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం. తర్వాత ఆ రూల్ మనం
ప్రజెంట్ మనం ఇంప్లిమెంటర్ కాబట్టి ఇంప్లిమెంటర్ కావాల్సిన రోల్స్ ఏంటి, ఈ 3 రోల్స్ ఇంపార్టెంట్, ఇవి నోట్ చేసుకోండి. సో ఇవి దీని తర్వాత జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం. ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి ప్రాజెక్ట్ ఒకటే చేయాలా, మల్టిపుల్ చేయాలా, ఓకే, వాటికి ఏమేమి ఆఫర్స్ మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి, ఫినాన్షియల్స్, ఎస్సిఎం, హెచ్సిఎం, ప్రీమియంట్, ఇవన్నీ ఎందుకు యాడ్ చేసుకోవాలి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లోకి వచ్చేసరికి అకౌంటింగ్ క్యాలెండర్ అంటే ఏంటి, చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏంటి, ఓకే, చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి తర్వాత లెడ్జర్స్ అంటే ఏంటి, లెడ్జర్స్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి, లీగల్ ఎంటిటీ అంటే ఏంటి, ఇంటర్ కంపెనీ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి, ఇవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో తీసుకుందాం. ఓకే, సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. సరే, చెప్తాను, మీకు క్లారిఫై చేస్తాను, మీకు డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తాను.